Hi students, we are discussing Unit 6 Human Organ System. Organ system is a group of organs that performing a common function. Okay, there are different kinds of organ systems are present in a human body. Among those human organ systems, we are discussing some of the organ system in detail. Okay, in our previous classes, we discussed the skeletal system, muscular system, okay, and the digestive system and the respiratory system. Okay, up to this we finish in our last class. So now we are going to discuss about the circulatory system. Okay, the circulatory system. Okay, the circulatory system is the organ system that are distributing all the substances to the body and from the body. Okay, to the cells and from the cells. ஸோ செல்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து மற்ற எல்லா செல்ஸ்க்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கறது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, இட் இஸ் a transporting substance. Okay, the circulatory system is also called as the transporting system. Yeah, the circulatory system is one of the important system consisting of the heart vessels and the blood vessels in heart, blood vessels and the blood that forms the circulatory system. It transports the respiratory gases, nutrient, hormones and waste materials within the body. ஓகேயா, ஸோ ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த சப்ஸ்டன்சஸை அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அது எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு கொடுக்குற வேலை. ஓகேயா, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணுறேன். சரி, நான் போஸ்ட் பண்ணுற லெட்டரை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன், கொரியர் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த லெட்டர் என்ன ஆகுது, அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. கொரியர் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ கலெக்ட் பண்ணி அது இப்போ யாருக்கு அனுப்பணுமோ அங்கே கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது. சரி, த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் courier service. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ். இப்போ பஸ்ஸஸ் என்ன பண்ணுது, பஸ்ஸோ ஃப்ளைட்டோ ஏதோ ஒன்று. ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் வேஸ். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுது, ஸோ இப்போ நம்ம ராசிபுரமில் ஏறுறோம். ஸோ ராசிபுரமில் ஏறினோடனே இப்போ நம்ம சென்னைக்கு போகணுமா, ஸோ நம்ம சென்னையில் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணுறாங்க. ஓகேயா, ஸோ இப்போ எல்லாருமே ராசிபுரமில் ஏறிடுவாங்களா, எல்லாருமே சென்னையில் இறங்கிடுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ நடுவில் ஆன் த வே நிறைய பேர் ஏறுவாங்க, நிறைய பேர் இறங்குவாங்க. ஸோ யார் யார் எங்கெங்கே ஏறுறாங்களோ அவங்கள ஏற்றிட்டு போய் எங்கெங்கே இறக்குறோமோ அங்கே இறக்குறோம். சரி, லைக் தட் the circulatory system that receives the substances which are produced from those cells. Okay, so from the production site அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதோ அங்கே ப்ரொடக்ஷன் செல்ஸ், from the production cells and send to the site of action or site of need. எங்கே தேவைப்படுதோ அது அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலை. ஓகே, so that is the function of the circulatory system. So the circulatory system is also called as transporting system. Okay, transportation, organ of transportations அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so it protects the body from the harmful pathogens. Along with the transportation, it protects the body with from the pathogens and also regulate the body temperature. சரி, நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரையும் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். It maintain the body temperature. The circulatory system that includes the heart, blood vessels and the blood. So first வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா heart. The heart is a pumping organ. Okay, the heart is a pumping organ. It is located in a thoracic cavity between the two lungs. நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா. So thoracic cavity between the two lungs. இந்த ரெண்டு லங்ஸ்க்கு நடுவில், this is the thoracic cavity, the chest box அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். In the chest box or thoracic cavity in between the two lungs, this space is called as mediastinum. Okay, this space is called as mediastinum. So இந்த பிளேஸ்ல தான் எது லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா the heart is located. Okay, the heart is made up of cardiac muscles. Can you remember that the heart is made up of cardiac muscles? We studied about the cardiac muscles. So go through the cardiac muscles, structure of cardiac muscles. So this is the structure of the heart. The heart consists of the human heart consists of 4 chambers.
these அதாவது 4 divisions 4 rooms இருக்கு நம்ம ஹார்ட்ல. The upper 2 rooms or the chambers are called as the auricles. Okay, இல்லாட்டி atrium அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். Okay, auricles or atrium. And the lower 2 chambers, these are the lower 2 chambers. These lower 2 chambers are called as the ventricle. Okay, lower 2 chambers are called as ventricle. Upper 2 chambers are called as auricles or atrium, and lower 2 chambers are called as the ventricles. Okay, these chambers are separated by a wall. சரி, இந்த இதை பிரிக்கிறதுக்கு இப்போ எப்படி நம்ம ரூம் நம்ம வீட்டில் இல்லை நம்ம கிளாஸ் ரூம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமையும் ஒரு பெரிய விங், the large wing is separated by the walls. Okay, into the classrooms. Okay, அந்த walls மூலமா என்ன இருக்கு, அந்த பெரிய wing ஒரு பெரிய block என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. Okay, by the walls. Like that, இப்போ இந்த organ, it is a big organ, storing organ. அந்த organ என்னவா ஆயிருக்கு அப்படின்னா by the walls it is separated into 4 small rooms. Okay, chambers, it is separated into the chambers. Okay, நம்ம கிளாஸ் ரூம் ஒரு பெரிய விங்கு எப்படி நடுவில் இருக்கிற வால்ஸ்னால ஒரு சின்ன சின்ன ரூம்ஸாக செப்பரேட் ஆகுதோ, லைக் தட் நம்ம ஹார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சாம்பர், ஒரு பெரிய ஆர்கன் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ். ஓகே, பெருசுனா ரொம்ப பெருசு கிடையாது, ஒரு ஸ்பேஸ். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 4 chambers பை த செப்டம் ஆர் த வால்ஸ். அது சின்ன சின்ன சாம்பர்ஸாக சின்ன சின்ன ரூம்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ எது மூலமாக அப்படின்னா பை த வால்ஸ். ஓகேயா, ஸோ வால்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செப்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். the walls are also called as the septum. Okay, by the septum the heart is divided into 4 chambers. Upper 2 chambers are called as auricle and the lower 2 chambers are called as the ventricles. Okay, the heart is made up of cardiac muscle. The cardiac muscle is continuously, it is contract and relax in a rhythmic fashion. Okay, ஒரு rhythmic fashionல ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்ல என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இது கண்டினியூஸாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ தட் மேக்ஸ் த ஹார்ட் பீட். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, the human heart is beat 72 times per minute. Okay, எத்தனை தடவை கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுது? 72 times. Okay, so the beat that heartbeat வந்து பார்த்தோம், the normal rate of heartbeat வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 72 beats per minute. Okay, so 72 அப்படிங்கிறது it may vary from 70 to 80. Okay, 70லேருந்து 80 வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த ரேஞ்ச். ஓகே, இவ்வளோவே தான் இருக்கணும், 72 தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. So அது வந்து it may varies. Okay, then the heart is protected by an outer layer. That outer layer is called as the pericardium. Okay, the heart is protected by an outer layer. This outer layer is called as a pericardium. Okay, so the heart is working continuously throughout the life. It does not take rest. Okay, it does not take rest. Even the brain is also take rest. Okay, during while I was sleeping, சரி நம்ம தூங்கும்போது the brain is taking rest, but the heart does never take rest. Okay, if it takes rest we will know more. Okay, ஸோ அது மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பம்பிங் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் மோட்டர் பம்ப் எப்படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் சக் த வாட்டர் ஃப்ரம் த ஃப்ளோர். ஓகே, உள்ள கீழே இருக்கிற சம்புன்னு சொல்லுவாங்க, கீழே இருக்க டேங்க். ஸோ அந்த சம்பில் இருந்து வாட்டரை சக் பண்ணி இட் சென்ட் டு த டேங்க், ஓவர் டேங்க். ஓகே, மேலே இருக்க டேங்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. ஓகே, கீழே இருக்க சம்லேருந்து சக் பண்ணி மேலே இருக்க ஓவர் டேங்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. ஸோ லைக் தட் இது இந்த ஹார்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ரிசீவ்ஸ் த பிளட் ஃப்ரம் த பாடி. ஓகே, பாடியிலேருந்து பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணி திருப்பி இட் சென்ட் டு த ஆர்கன்ஸ். ஓகே, திருப்பி இட் சென்ட் டு த பாடியிலேருந்து வாங்குது, திரும்ப பாடிக்கு அனுப்பிச்சி வைக்குது. ஸோ ஆனால் அங்கே நடுவில் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ யூ வில் ஸ்டடி திஸ் இன் யுவர் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ். ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் கோ த்ரூ த 10th டாபிக் ஆஸ் நான் போட்டிருக்கேன், வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஆஸ் ஐ பிளேஸ்ட் 10th டாப்பிக்கில் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு டாபிக் இருக்கும். ஸோ அது வேணால் போய் பார்க்குறதுனா பாருங்கள். ஓகே, இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அதில் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா blood vessels 3 types of blood vessels are present in the body. So arteries, veins and capillaries. Okay, arteries, veins and capillaries.
Okay, they form the closed network through which the blood is circulated. Okay, and the blood அது வழியா தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா blood வந்து circulate ஆகுது. Okay, next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா blood. The blood is a fluid connective tissue. Okay, blood is the one of the most fluid tissue என்ன அப்படின்னா blood. Okay, so it connects all the parts of the body, so that it is called as the connective tissue. It is red in color and containing plasma and blood cells. Okay, இதில் என்ன இருக்குன்னா the blood contains two parts. One is the liquid part, that is the plasma, and another one is the solid part, that is the blood cells. The liquid part, plasma, that consists 90% of water and 10% of some protein and other materials. Okay, so 90% என்ன இருக்கு அப்படின்னா plasmaல water இருக்கு, so it is very fluid in nature. And அந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the solid cells are floating. Okay, அந்த இந்த water contentல solid cells வந்து float ஆகிட்டு இருக்கு. Okay, there are 3 different types of blood cells. So அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா red blood corpuscles, that is RBCs, white blood corpuscles, WBCs, and the platelets. Okay, RBCs are produced in bone marrow. RBCs enga produce RBC, WBC, platelet, these all are produced in bone marrow. The bone marrow is nothing, it is a sap that present inside the bone. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். The sap that present inside the bone, that is called as the bone marrow. Okay, so here is a simple structure of the circulatory system. So here is the heart. The heart is a pumping organ that pumps the blood. Okay, so next blue color இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா veins. Okay, blue color இருக்கிறது veins, and red color இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா arteries. Okay, so here is a change. Okay, so என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா pulmonary vein அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், that is red in color. Okay, pulmonary vein மட்டும் என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெட் கலரில் இருக்கும், because it taking the oxygenated blood. Okay, ஸோ அதே மாதிரி pulmonary artery மட்டும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும். பட் என்ன சொன்னேன், all the arteries are red in color and all the veins are blue in color. அதாவது ப்ளூனா நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்காக சொல்கிறோம், ஆக்சுவலாக அதுவும் ரெட் கலர் தான். ஓகே, டார்க் கலரில் இருக்கும், அவ்வளோதான். இது வந்து பிங்க் கலர் மாதிரி இருக்கும் ஆர்டரிஸில் இருக்க பிளட்டு, அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்க் ரெட் கலர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்க மாதிரி தெரியும், அவ்வளோதான். ஓகே, பட் அதர்வைஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் ரெட் கலர் தான். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு கலர் டிஃப்ரென்சஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வெயின்ஸ், அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா மற்ற இடத்துல. ஓகே, அதர் தேன் தீஸ் மற்ற இடத்துல எல்லாம். ஓகே, all the arteries carries oxygenated blood except the pulmonary artery, and all the veins carries the deoxygenated blood except the pulmonary vein. Okay, so அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா here the color changes is there. So pulmonary vein வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா blood carries blood from the lungs to the left atrium, so that it is oxygenated blood, அதனால அது ரெட் கலரில் இருக்குது. ஓகே, வெயினாக இருந்தாலும் it carries the oxygenated blood, so it is red in color. Then pulmonary artery, it is carries the blood from the right ventricle to the lungs. So ventricle and the lungs, the right ventricle and the blood எடுத்துட்டு போகிறதுனால it is blue in color. So yeah, it is deoxygenated blood, so that is color வந்து blue. Okay, ஸோ அதனால் மட்டும் இங்கே ஒரு சேஞ்ச். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் 10th கிளாஸ் உங்களுக்கு இங்கே லிங்க் அனுப்புகிறேன், மேலே ஐகார்டில் லிங்க் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ டீட்டெயில் அபவுட் தீஸ் யூ கேன் see the video. ஓகேயா? So next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா aorta, it is the large blood vessels that comes out of the heart, and it supplies the oxygenated blood to all the parts of the body. And the superior vena cava, it collects the deoxygenated blood from the head and shoulder portions of the body. Okay, deoxygenated blood collect பண்ணிட்டு வந்து it sent to the heart. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஸோ இது மாதிரி கேப்லரிஸ் இருக்குது, வெயின்ஸ் இருக்குது, ஸோ நிறைய இருக்குது. So capillaries are very narrow tubes not shown in this diagram. சரியா, capillaries வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஸோ இது வெரி நேரோ. ஓகே, நேரோ அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப தின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். They connects the ends of all the arteries to the veins. Okay, இந்த capillaries வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா arteries and veins ஜாயின் ஆகிற இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேயா, they deliver and pick up the gases. Okay, they deliver and pick up the gases, nutrients and waste. Okay, so இப்போ வந்து for
இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கொரியர் சர்வீஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ கொரியர் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த கொரியர் ஆஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுது, இப்போ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன், ஒரு பார்சல் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த பார்சல் வந்து நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் கொரியர் ஆஃபீஸில், ஓகேயா. ஸோ அந்த கொரியர் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ஒரு ட்ரக்கில் போட்டு தே சென்ட் டு த பிளேஸ், எந்த ஊருக்கு போகணுமோ அந்த ஊருக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க, ஓகேயா. அந்த ட்ரக்கே கொண்டு போய் நம்ம வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணாது இல்லையா, யாருக்கு இப்போ கொடுக்கணும் போனால் கொடுக்கணும், ஓகே. உன் வீட்டுக்கு ட்ரக்கே வராது, என்ன வருவாங்க, ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் வருவாங்க, ஓகேயா. ஸோ அந்த பர்சன் தான் யார் அப்படின்னா கேப்லரிஸ், ஓகேயா. ஸோ இப்போ பெரிய பிளட், இப்போ ஹார்ட் இருக்குது, ஹார்ட்லேருந்து கொரியர் ஆஃபீஸ் மாதிரி, இந்த ஹார்ட்லேருந்து என்ன ஆகுது, பிளட் வெசல், அந்த பிளட் வெசல் ஆர்டரிஸ் தட் கேரிஸ் த பிளட், அதுதான் ட்ரக்கு, ஓகே. ஸோ ட்ரக்கு கேரி பண்ணிட்டு போகுது, ஆர்டரிஸ் தட் கேரிஸ் த பிளட். ஸோ கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பிரான்ச், அந்த பிரான்ச் தான் யார் அப்படின்னா இந்த கேப்லரிஸ். த கேப்லரி சப்ளைஸ் த நியூட்ரியன் கேஸஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா டு த செல்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி அங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டும் வருது, ஓகே. அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது அது மாதிரி, ஓகேயா. த ஆர்டரிஸ் ஆர் ஷோன் ரெட் இன் கலர் அண்ட் வெயின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூ இன் கலர், ஓகே. ஸோ இங்கே ரெண்டு அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹியர் இஸ் சம் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யூ. Place the middle index finger of your right hand, okay. ஸோ பிக்சரில் இருக்க மாதிரியே வந்து உங்களோட மிடில் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ரெண்டு விரலை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளேஸ் ஆன் யுவர் ரிஸ்ட், உங்களோட தம் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தம் ஃபிங்கர் அப்படியே வர அந்த நேர், ஓகேயா. ஸோ நம்மளோட உள்ளங்கையில் இருந்து அந்த தம் ஃபிங்கர் ஜாயின் ஆகிற அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜாயின் ஆகிற இடம் அப்படியே அது ரிஸ்ட்டுக்கு வர இடம், அந்த கார்னர் இந்த பக்கம் வைக்கக்கூடாது, தம் ஃபிங்கர் இருக்க கார்னரில் சைடில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளேஸ் யுவர் த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் த மிடில் ஃபிங்கர், ஓகேயா. ஸோ வச்சு நல்லா கொஞ்சம் அமுத்தி பாருங்கள், சரியா. கிவ் அ ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படிங்கன்னா we do feel the thrombing, அதாவது அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், ஒரு குதிக்கிற மாதிரி சம்திங் இருக்கு இல்லையா, அந்த தான் thrombingனு சொல்கிறோம், துடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, குதிக்கிறது துடிக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் thrombing. திஸ் thrombing இஸ் கால்ட் அஸ் த பல்ஸ், ஓகே. அந்த thrombingக்கு தான் என்ன பேர், பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், ஓகே. அண்ட் இட் இஸ் டியூ டு த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் பிளட் இன் ஆர்டரிஸில் அந்த பிளட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற அந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னா thrombing அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், okay. How many pulse beats could you count in 1 minute, okay. நம்மளால் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ பல்ஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அது 72லேருந்து 90 வரைக்குமே, சரியா. இங்கே 80 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 90 வரைக்குமே நம்மளுக்கு பீட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ 72 to 90 பீட்ஸ், ஓகே, அப்போ மினிட், ஓகே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ த்ராம்பிங் இருக்கோ அந்த த்ராம்பிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், ஓகே. த நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் பர் மினிட் கால்ட் ஆஸ் த pulse rate, okay. Find others places in your body where you can feel the pulse, record your own pulse beats and your classmates as beats per minute, okay. ஏன்னா இங்கே இப்போ நம்ம கையில் மட்டும்தான் உனக்கு இந்த பல்ஸ் தெரியுதா இல்லை வேறு எங்கேயாவது உனக்கு தெரியுதாங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணி கிவன் கமெண்ட்ஸ், ஓகே. கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு அனுப்பு, வேறு எங்கேயாவது உனக்கு வந்து பீட்ஸ் இருந்துச்சா அப்படின்னு, ஓகே. யூ கேன் ஃபீல் பண்ணியா அப்படின்னு, ஓகே. யூ குட் ஃபீல் அப்படின்னா மெசேஜ் மீ, எந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ஓகே. தென் அதே மாதிரி யூ கேன் டேக் த pulses of your family members. இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகல, ஸோ தட் you can take the pulses from of your family members and you can calculate the average, okay. So ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத we can identify, okay. Okay, சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா blood donation. So blood donation is very very important. Hospitals have blood banks where the blood can temporarily stored before it is given to the patient's need, okay. So இப்போ நிறைய accidents இருக்கு, surgeries இருக்கு. During the surgeries and accident there is a severe blood loss, okay. So to solve the blood loss, and the blood loss ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that may leads to death of a person, of a patient, okay.
ஸோ அப்போது அந்த blood லாஸ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் த blood donation. ஓகே, ஸோ எவ்ரி ஹெல்தி பர்சன் அந்த பிளட் பேங்கில் அது இருக்கும். ஸோ நம்ம யார் வேணாலும் அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி ஹெல்தி பர்சன் ஓவர் 18 years ஆஃப் ஏஜ் கேன் டொனேட் த பிளட். ஓகே, யார் வேணாலும் பண்ணலாம். சரி, நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஸோ 18 yearsக்கு மேலே இருக்க யார் வேணாலும் பண்ணலாம். அண்ட் சம் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. சரியா, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க, ஆல்கஹாலிக் அடிக்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். So that it can be given to the persons in need during the emergency of accident or operations. சரியா, ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்பயோ இல்லாட்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்பயோ நம்மளுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, பிளட் டொனேஷன் சேவ்ஸ் தியர் லைஃப். ஓகேயா, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் இப்போ உங்களால் கொடுக்க முடியாது. இஃப் பாசிபிள் இன் ஃப்யூச்சர் ப்ளீஸ் டொனேட் த பிளட் டு த patients. Okay, so it will help for anyone. யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? Okay, so up to this we finish this class. In our next class we will discuss about the nervous system. Okay, thank you.